మరాఠీ కల్చర్ అందరం కవర్ చేద్దాం. అటు నుండి ఎక్కువ కవర్ అవుతుందో లేదని చెప్పేసి బాగుంది కల్చర్ కూడా. గంగా హారతి, యమునా హారతి ఇవన్నీ అక్కడ జరుగుతుంది మహాహారతి. వీళ్ళు నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఇప్పటివరకు ఎక్కడ కూడా ఫీమేల్స్తో మనకి హారతి ఎక్కడ చేయలేము, నేను చూడలేదు. మొట్టమొదటిగా మనకి గోదావరి ఘాట్ దగ్గర గోదావరి నది సమీపంలో గంగా హారతి మన స్త్రీల చేత చేపిస్తున్నారు. అదే నాకు బాగా నచ్చింది. చాలా మరాఠీ కల్చర్ ఇది బాగుంది, అద్భుతం, నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. బాగుంది, చాలా అద్భుతంగా ఉంది చూడండి. అబ్బాయిలు కలిపి హారతి అంటే మామూలుగా ఉండదు. నేను అవతల పక్క ఘాట్ నుండి జూమ్ చేసి చేస్తున్నాను. అవకాశం లేకపోతే ఆ గోదావరిలో దూకి కూడా హారతి అనేది క్యాప్చర్ చేస్తాను. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది చూడండి. మరాఠీ కల్చర్ సాంప్రదాయం. సో ఈ పక్క అయితే వచ్చాను మామూలుగా తీద్దామని చెప్పి అందరం కవర్ చేద్దాం. అటు నుండి ఎక్కువ కవర్ అవుతుందో లేదని చెప్పేసి బాగుంది కల్చర్ కూడా. గంగా హారతి, యమునా హారతి ఇవన్నీ మరి దూరం నుండి హారతి మనకు కనిపిస్తుంది లేదని చెప్పి చక్కగా కవర్ చేసిన గోదావరి అమ్మ. బాగుంది ట్రెడిషనల్ అటైర్స్ అనేది మరాఠీ వాళ్ళది బాగుంది. లేడీస్ ఉంటుంది ఒక అద్భుతం బ్యూటీ. హర హర గంగే బాగుంది, చాలా చాలా బాగుంది. సో ఇండివిజువల్గా మరి నేను అక్కడికి వెళ్ళి రికార్డ్ చేయగలను లేదని చెప్పేసి లైన్గా రికార్డ్ చేస్తున్నాను. బ్యూటిఫుల్. आरती कधी लावायची आहे त्यांना माहिती आहे बरोबर. సో వీళ్ళు అటైర్స్ అనేవి మనకి బాగా నచ్చాయి. నాసిక్లో స్టార్టింగ్ ఇప్పుడు ఇంకా మరి హారతలు ఇంకా ఇలాగే కంటిన్యూ అయితే బాగుంటుంది. కానీ చూద్దాం మరి ముందు ముందు మరి ఇంకెన్ని హారతలు ఉంటాయి. करायचा आहे. मार्गाने नमस्कार करायचा आहे. सिद्ध पाताळेश्वर महादेवाला नमस्कार करा. वीरभद्र हनुमंताला नमस्कार करायचा आहे. कपालेश्वर महादेव, प्रभू रामचंद्र स्वस्ति Panchayana
तुलसी आता भावे अर्पिले युक्त चंदन परिमळे ते पृथ्वी रूप गंध आगळे तव पूजार्थे हर हर गोदा हर हर गंगे 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 गौतमी जगदीश्वरी तव कृपेने सत्वरी लाभण्या सुख अंतरी वाहिली सुमने तुवा बकुल चंपक कमलिनी बिल्व तुलसी मालिनी पर्ण कुसुमा जमवनी घातले पायी आता सौरभी साकारले तत्व आकाशातले पुष्प म्हणून वाहिले तुझ्याच ठाई हर हर गोदा हर हर गंगे हर हर गोदा हर हर गंगे हर हर गोदा त्वरेची प्रसन्नता आणि आम्हा धन्यता लाभो तेणे हर हर गोदा हर हर गंगे 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 सूर्य जणू ते जाळला आसमंत प्रकाशला दीप जव प्रज्वाळीला माते तुझसाठी सोम भास्कर उभयता दिव्य तेजे तळपता आरती ओवाळिता अग्नितत्वाची अशी दीप तुझ हे दावुनी आत्मदीप उजाळुनी उभय एकाकारुनी मोडिले द्वैता हर हर गोदा हर हर गंगे 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 जननी है बहुपोषिणी सकल जीवाधारिणी हे क्षुधा परिहारिणी अन्नपूर्णा तूची आपतत्वे या महा दाविला नैवेद्य अर्पिगे तुझसी पहा जे तुझेची मूळ सेवनी देवी स्वये कृपार्थे धावून ये सेवनी देवी स्वये कृपार्थे
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात् अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽहमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी क्षमस्व परमेश्वरी क्षमस्व परमेश्वरी क्षमस्व देव देवेशी क्षम्यतां परमेश्वरी तव पादाम्बुजे नित्यं निश्चला भक्तिरस्तु मे श्री गंगा गोदावरी समेतः श्री सुंदर नारायण श्री प्रभुरामचंद्र श्री महामृत्युंजय कपालेश्वर सद्गुरु दत्तात्रेयादि तीर्थदेवतेभ्यो नमः। शंखमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं देवतोपरि शंखमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं देवतोपरि अंगलग्नमनुष्याणां ब्रह्मत्यागपोतो अंगलग्नमनुष्याणां ब्रह्मत्यागपोतो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की भारत माता की बोलो गंगा गोदावरी मैया की श्री सुंदर नारायण भगवान की कपालेश्वर महादेव महाराज की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की सप्तशृंगी दुर्गा देवी की राम तीर्थ गोदावरी सेवा समिति की ओर से आप सबको आह्वान किया जाता है जिनको भी आरती में सहभाग लेना है आरती में सेवा करना है खास करके बच्चों को वेकेशन है छोटे बच्चों को अगर आरती सीखनी है तो यहाँ पे काउंटर है आरती में सहभागी होजिए और जिनको भी आरती के कुछ धन दान देना है कुछ दान करना है तो यहाँ पे हमारा काउंटर होगा वहाँ पे आप रिसिप्ट भी ले सकते हैं डोनेशन बॉक्स है उसमें भी आप डाल सकते हैं और माता गोदावरी के आशीर्वाद खुद के लिए और पूरे परिवार के लिए प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। అంత ఈవెంట్ అంత బాగానే ఉంది కొంచెం లైటింగ్ అనేది తగ్గింది లైటింగ్ పెంచుంటే బాగుంటుంది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ప్రకారం కాదు ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఆర్టీస్ ఐ హావ్ సీన్ సో ఫార్ బట్ స్టిల్ లైటింగ్ ఉంటే ఇంకా అద్భుతంగా ఉండేది అమ్మాయిలు కట్టు బట్ట అదంతా మరాఠీ స్టైల్ అంతా కూడా హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఒక్క లైట్ కానీ అక్కడ పెట్టుంటే హైలైట్ అయిపోయేది అది మరి వాళ్ళు అది ఒక్కటే మిస్ అయ్యారు తప్పేసి మిర్రర్ అంత బాగుంది అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ వీడియో తీస్తారు చెప్పండి चप्पल घालून कोणी गंगेमध्ये पाय टाकू नये चप्पल घालून कोणी गंगेला स्पर्श करू नये चप्पला दूर ठेवाव्या आणि చాలా బాగా నచ్చింది కానీ ఓన్లీ నీకు నచ్చింది ఏంటంటే ఒక కొంచెం లైటింగ్ పెట్టుకుంటే
మరాఠీ కల్చర్. దీనికోసం ఎదుగుతున్నాను, ఎప్పుడు దొరుకుతాయా అని కరెక్ట్గా వచ్చింది. కల్చర్ అంతా కూడా అద్భుతంగా ఉంది. అమ్మాయి కూడా చాలా చక్కగా, చాలా అందంగా కూడా ఉన్నారు. బ్యూటిఫుల్. నచ్చింది, నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఈ మెయిన్ ఈ కోఆర్డినేషన్ అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఈ అమ్మాయి చూడండి, లైట్ వేసేసి మరి ఫోటోగ్రఫీ అని పిచ్చి అయిపోతుంది. బాగుంది, అద్భుతం. నేను ఎంతసేపు ఎందుకు ఉన్నానంటే వాళ్ళని చూపించడానికి ఎంతో చక్కగా చేశారు వాళ్ళు. బా మరాఠీ క్యూటీ, బ్యూటిఫుల్. మరాఠీ కల్చర్ అంటే మామూలు లేదు, చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ నుండి స్నానం చేస్తున్నాను, గోదావరిలో దూకారు కానీ పరిస్థితి బాగాలేదు ఇక్కడ. సో నా పక్కలే ఈ పక్కలే వచ్చారు కానీ నా బ్యాగు సామానా అంతా చూసుకుంటుండాలి. ఎక్కాను అక్కడ బ్యాగ్ అన్ని చూస్తున్నాను. ఆడు వాదర డ్రోన్ ఆపట్లేదు, ఎగరేతురే వాడు చూడండి. బాగుంది. ఘాటు ప్రయాణం అయితే మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఉంది. చక్కగా చేపలు కంపు చచ్చిపోయి. కాబట్టి నాకు బాగా నచ్చిందంటే మరాఠీ కల్చర్ అనేది వచ్చిన వెంటనే నాసిక్లోనే నాకు దేవుడు ఎందుకు ఉంచాడనేది ప్రత్యక్ష నిదర్శనం ఇది. బాగుంది. హారతి అయితే మాత్రం గూజ్ బంప్స్ చక్కగా ఉంది. కానీ నా ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కొత్తగా అనిపించలేదు నాకు. లైటింగ్ అనేది ఉంటే అది ఒక్కటే మిస్ అయింది, కానీ లేకపోతే అద్భుతంగా ఉండేది. చూడండి, బ్యూటిఫుల్, చాలా చాలా బాగుంది. నేను హారతి జరిగేటప్పుడు ఇలా కట్రాయర్ వేసుకొని, ఇదిగోండి హారతి జరిగేటప్పుడు ఇలా కట్రాయర్ వేసుకొని కిందలో హారతిలో దిగితే బాగోదని చెప్పి తెలియదు. కానీ కరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్తే చక్కగా మరాఠీ అంతా కూడా చాలా అద్భుతంగా కనిపించేది. చాలా బాగుంది. హారతి అయితే నాకు బాగా నచ్చింది. అన్నీ ఇప్పటివరకు ఎన్నో హారతలకు వెళ్ళాను కానీ లేడీస్ బాయ్స్ కాంబినేషన్లో దుమ్ము లేపారు. కానీ ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అక్కడ నాకు ఆ దేవాలయం ఉంది కదా మనకి, శివాలయం. ఆ శివాలయం దగ్గర ఒక్క లైట్ కానీ పెట్టుంటే నా కెమెరా నేను ఈ ఘాట్ నుండి, ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా ఆ ఘాట్ నుండి తీశాను, కనిపిస్తుంది కదా ఆ ఘాట్ నుండి తీశాను. కొంచెం నాకు ఇబ్బంది అయింది, కానీ లేకుంటే దుమ్ము లేచిపోయేది. బాగుంది, మనకి చాలా అద్భుతంగా ఉంది. త్రయంబకేశ్వర జ్యోతిర్లింగం చూసేసి చక్కగా నాసిక్లో అయితే మీకు మొత్తం అంతా కూడా పంచవతి ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. మరి రామ మందిరం, సీతగుహ తర్వాత మీరు చక్కగా సీత మ్యూజియం తర్వాత ఇంకా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అంటే మీకు చాలా తపేశ్వర్ దేవాలయం, మహాదేవాలయం, శివ దేవాలయం, చాలా దేవాలయాలు చుట్టుపక్కల ఉన్నాయి. దాదాపు రామకుండలో నేను అద్భుతంగా చాలా దేవాలయాలు కవర్ చేశాను. అదే కాకుండా ఈ అద్భుతమైన పుణ్య నదిలో కూడా, గోదావరిలో కూడా ఒక ఈత పడుతున్నారు. మరి తప్పదు, మరి అన్ని గిళ్ళు కూడా స్నానం చేశాను. మరి ఇక్కడ కూడా స్నానం చేయాలి కాబట్టి ఈ పుణ్య నదిలో కూడా నేను మొత్తం మీకు తెలుసో లేదు 12 జ్యోతిర్లింగాల దగ్గర ఉన్న మట్టిని నేను కలెక్ట్ చేస్తున్నాను, పుణ్యభూమిలో మట్టి. అదే కాకుండా వాటర్ కూడా కలెక్ట్ చేస్తున్నాను. రేపు పొద్దున్న ఎందుకని ఫ్యూచర్లో నాకు ఒక ప్లాన్ ఉంది, ఆ ప్లాన్ మీకు తర్వాత చెప్తాను. మొత్తం ప్రతి జ్యోతిర్లింగ దగ్గర ఉన్న మట్టి నా దగ్గర ఉంది. చేపలు కదండి, బాగుంది, చాలా అద్భుతంగా ఉంది. నేను ఇక రేపు షిరిడి వెళ్ళిపోతున్నానండి. ఈరోజు టైం ఉంటే ఇస్కాన్కి వెళ్తాను. ఇస్కాన్ 9:30 క్లోజ్. టైం ఏంది మరి, టైం ఎంత అయిందో తెలియదు, కానీ ఇస్కాన్కి వెళ్ళి ఇస్కాన్ దేవాలయం చూసేసి ఇస్కాన్ నుండి నాసిక్ పర్యటన పూర్తి చేసుకుని రేపు 5 గంటలు నాకు బస్సు ఉంది. నేను షిరిడి వెళ్ళి బాబా దర్శనంకి ఒక 5-6 గంటలు పడుతుంది అన్నారు కాబట్టి బాబా దర్శనం చేసుకొని బ్యాగ్ ఉంచారా లేకపోతే ఎక్కడ ఏం చేయాలని చూసేసి అక్కడ నుండి నేను గిరినేశ్వర్ కానీ లేకపోతే పూణేలో ఉన్న భీమశంకర్ దేవాలయం కానీ వెళ్తాను. బాగుంది, అద్భుతం. అన్ని దగ్గరలు కూడా స్నానం చేశాను. గంగా, యమున, సరియు, నెక్స్ట్ నర్మదా తర్వాత నర్మదా అయితే నాకు అద్భుతం, బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. ఎందుకంటే నాకు నా అంతటి నేనే హారతిని చేసే భాగ్యం అయితే నాకు కలిగింది. బాగుంది, చాలా అద్భుతం. ఇలాగ ఎంతసేపు స్విమ్మింగ్ చేసినా కూడా స్విమ్మింగ్ చేయాలనిపిస్తుంది. ఒక్క ఈ ఎండ విపరీతం కదా, ఎండ దాడులు తట్టుకోలేకపోతున్నామండి. మెయిన్ ప్రాబ్లం, కానీ లేకపోతే అద్భుతంగా ఉండేది. సో నా ప్రయాణం అయితే నేను ఇక్కడ నుండి షిరిడి వెళ్ళి షిరిడి నుండి ఔరంగాబాద్ కానీ లేకపోతే అక్కడ నుండి పూణే, షిరిడి నుండి పూణే వెళ్ళి బీడ్లో మనకి
వజియానాథ్తో మనం 3 జ్యోతిర్లింగాలు కలిపి ఒకే జ్యోతిర్లింగం అంటారు. అది బీడ్లో ఉంది మనకి. సో అది మెయిన్ జ్యోతిర్లింగం అన్నారు కాబట్టి టైం ఉంటే అదైతే కవర్ చేస్తాను. మరి ఇంకా ఇదిగోండి మనకి హర్షాలి వీళ్ళందరూ కలిసారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకొక ఔదునాథ్ కూడా వెళ్ళండి అన్నారు. టైం ఉంటే వెళ్తాను, లేకపోతే పర్యటన ముగిస్తాను తొందరగా. ఎంత తొందరగా ముగిస్తే అంత మంచిది. గోదావరి జలంలో నేను ఒక్కనే స్నానం చేస్తున్నాను. బాగుంది, చాలా అద్భుతంగా ఉంది. బా నీటిలో ఉండి కూడా వీడియోగ్రఫీ తీస్తున్నాడు బుష్. మీరు కొంచెం కోఆపరేట్ అనేది చేయాలి. కానీ మీరు కోఆపరేట్ చేయకపోయినా కూడా ఒక అద్భుతమైన హారతి అనేది ఈరోజు నేను చూడగలిశాను. కాకపోతే కొంచెం లేట్గా వాళ్ళు హారతి స్టార్ట్ చేశారు, అదే మెయిన్ ప్రాబ్లం. అందువల్ల నాకు నా సెల్ అనేది అంత క్లారిటీ రాలేదు. అదే కానీ అదే 6 6:30 అన్నట్టు స్టార్ట్ చేసి ఉంటే చాలా అద్భుతంగా వచ్చేది. కానీ మన టైంకి స్టార్ట్ చేయలేదు. ఈ విఐపి హారతి ఈ హారతి అన్నీ అని చెప్పుకొని టైం అంతా వృధా చేశారు, అదే మెయిన్ ప్రాబ్లం. బాగుంది, చాలా అద్భుతంగా ఉంది. అది రామ మందిరం, అది బా బ్యూటిఫుల్. పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాలు కవర్ అయినది. 12 బుడుకులు వేస్తాను. 11వ జ్యోతిర్లింగ దగ్గర శ్రీశైలం మల్లికార్జున. అసలు మొత్తం నేనేమనుకున్నానంటే గుజరాత్ నుండి సోమనాథ్ మనకు మెయిన్ దేవాలయం, మెయిన్ జ్యోతిర్లింగం కాబట్టి అక్కడ నుండి మొదలుపెట్టి మొత్తం 11 జ్యోతిర్లింగాలు కవర్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న మల్లికార్జున కవర్ చేసి చక్కగా జ్యోతిర్లింగాలకి హర హర మహాదేవ్ అని అందాం అనుకున్నాను. కానీ మరి కుదరలేదు. అది ఓన్లీ ఏదైతే ఏముందో నేను కేరళ ఇస్ ది డ్రీమ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సో అదైతే నేను తర్వాత చూస్తాను. మరి ఇప్పుడు టైం ఉంటే వెళ్తాను, లేకపోతే లేదు. సో ఫర్ నౌ హర్ హర్ గోదావరి, బై, టేక్ కేర్.